यसको सबै डेरिभेसन्सहरू हेर्न जाँदैछौँ। सुरुमा हुन्छ आइसोथर्मल रिभर्सिबल एक्सपान्सन अफ आइडियल ग्यास। आइडियल ग्यासलाई आइसोथर्मल्ली एक्सपान्सन गर्ने रिभर्सिबल कन्डिसनमा। त्यसलाई के गर्ने? सबभन्दा सुरुमा लेट अस कन्सिडर एन आइडियल ग्यास केप्ड इन अ सिलिन्डर एन्ड विच इज फिट विथ फ्रिक्सनलेस piston. This is a piston. Frictionless and weightless piston. Let P be the internal pressure and the external pressure applied be PEXT. The gas expands isothermally and reversibly from the initial volume V1 to the final volume V2. If this is the final volume V2, the final volume V2. This expansion is very slow process, and during the expansion of process gas expands from initial state to intermediate state. So intermediate state is formed where P exterior will be equal to P minus dP, and the difference in volume is dV. Intermediate state is formed. The expansion of gas expands from initial state to intermediate state, dropping the external pressure dP. The volume of the system changes by dV. The small work done by gas when it expands reversibly is given by small work done. dW here is given by dW is equals to P minus dP times dV is equals to P times dV minus dP times dV, where dP times dV is much smaller than smaller than P times dV. So we write dW is equals to P times dV. Now from ideal gas equation we know that PV is equals to nRT. So P is equals to nRT by V, nRT upon V. So dW, if this is equation 1 and this is equation 2, from 1 and 2 we get dW is equals to nRT times 1 over V times dV, which is equals to nRT times dV by V. Now we are going to integrate both sides. Integrating from volume 1 to volume 2, from volume 1 to volume 2. Before integrating, this becomes W. Before integrating, we need to do derivative of this. So nRT, इसको derivative गर्दाखेरि के हुन्छ? ln V चाहिँ पैदा हुन्छ, जुन चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म V1 देखि लिएर V2 सम्म एक्सटेन्ड भएको छ, इज इक्वल्स टु nRT टाइम्स ln V2 माइनस ln V1 ब्राकेटमा राखौँ, इज इक्वल्स टु nRT टाइम्स V2 upon V1. We also know that from Boyle's law P1 by P2 is equals to V2 upon V1. So nRT times P1 by P2, we can write this is equals to, this is therefore work done for reversible condition is given by nRT times P1 upon P2. Okay, now what is in the irreversible condition? Let us consider an ideal gas with initial pressure P1 which is confined in a cylinder by piston which is frictionless or weightless. Let the gas expand isothermally and irreversibly from volume V1 to V2 by dropping the pressure
if the pressure inside is P1, then pressure here will be also equals to P1. Then pressure inside is, if volume is increased, then pressure will be changed here. Pressure exterior is equals to P2. Let the gas expand isothermally and reversibly from volume V1 to V2 by dropping the external pressure from P1 to P2. The expansion of the work done against the external pressure P2 throughout the whole expansion will be given by W irreversible is equals to P2 times V2 minus V1. In reversible condition, we took the small work done dW, whereas we are taking directly WIRR. We know that PV is equals to nRT, so V is equals to nRT by P. In the similar manner, V2 will be equals to nRT by P2, and V1 will be equals to nRT by P2. So P2 times nRT by P2 minus nRT by P1 is equals to P2, nRT comes common, P2 upon P2 minus P2 upon P1. This is the work done. Therefore, work done in irreversible condition is nRT 1 minus P2 upon P1. Now, if we want to find out whether the relationship between work done in reversible condition and work done in irreversible condition, then we need to take work done in reversible condition again. Let us assume this three equation like फेरि लेख्ने is equals to nRT P1 upon P2. यो इक्वेसन में अब हामी यो ln छ, यहाँ ln हुने गर्छ, यो ln यहाँ छुटेको रहेछ, ln नेचुरल लग लिएको छ, ln P1 upon P2, nRT times ln 1 minus 1 plus P1 upon P2 गर्दाखेरि के हुन्छ nRT ln 1 minus ब्रैकेट ओपन 1 minus P1 upon P2 लेख्न पाइन्छ is equals to nRT times ln, यो ln को बाइनोमियल एक्सपान्सन अनुसार फ्रम बाइनोमियल एक्सपान्सन natural log of 1 minus x is equals to minus x minus 1 over 2 x square minus 1 over 3 x cube dot 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 यसरी नै हुँदै हुँदै कति हुन्छ is nearly equal to minus x हुन्छ. So WREV कति हुने रहेछ त is equals to nRT minus of x भनेको minus of 1 minus P1 upon P2 लाई डाइरेक्टली लेख्दाखेरि P1 upon P2 minus 1 चाहिँ लेख्नु पर्यो. यो यता यता गयो किनभने माइनस x आयो. अब यस्तो इक्वेसन आयो रिभर्सिबल कन्डिसनको र इरिभर्सिबल कन्डिसनको यस्तो आइरहेछ भने दुईटैलाई कम्बाइन गरिदिनु. वर्क डन इन रिभर्सिबल कन्डिसन minus work done in irreversible condition is equals to nRT reversible condition को P1 upon P2 minus 1 P1 upon P2 minus 1 minus irreversible condition को nRT P2 upon P1 minus 1 छ ए हैन 1 minus P1 upon P2 upon P1 छ अर्थात nRT कमन आयो P1 upon P2 minus 1 minus 1 plus P2 upon P1 is equals to nRT times P1 square minus 2P1 P2 plus P2 square divided by P1 times P2
इज इक्वल्स टू एनआरटी ओपन P1 P2 P1 माइनस P2 को होल स्क्वायर भयो। अब जे को पनि स्क्वायर भनेको जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ, दिस इज अलवेज पोजिटिभ। सो एनआरटी बाई P1 ओपन P2 टाइम्स P1 माइनस P2 को स्क्वायर इज अलवेज पोजिटिभ, सो दिस इज अल्सो पोजिटिभ। देयरफोर वर्क डन इन रिभर्सिबल कंडीशन माइनस वर्क डन इन इरिभर्सिबल कंडीशन इज अलवेज पोजिटिभ। अब थर्मोडाइनामिक्स अर्थात के हो, dq इज इक्वल्स टू dE प्लस pdv अर्थात dq डेल q टाइम्स डेल E प्लस p डेल v। यो चाहिँ डेरिभेसनमा अलरेडी बसिरहेको हुन्छ, यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हो। यो थर्मोडाइनामिक्स अनुसार यो फर्मुला भने थर्मोडाइनामिक्सको फर्स्ट लले यसो भन्छ भने इन्थाल्पी भनेको के हो त, H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। यहाँ कुनै चेन्जको यो कुनै डेरिभेसनको कुरो आएको छैन, यो कुनै चेन्जको कुरो छैन। दिस इज फर इन्थाल्पी एन्ड दिस इज फर्स्ट ल अफ माई फेभरेट टपिक थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक्स को फर्स्ट ल। अब इन्थाल्पी भन्ने बित्तिकै के हो त, द हिट कन्टेन्ट इन अ सिस्टम एट कन्स्टेन्ट प्रेसर इज कल्ड इन्थाल्पी। यदि प्रेसर कन्स्टेन्ट छ भने हिट कन्टेन्ट जति छ त्यसलाई भनिन्छ इन्थाल्पी। यो पनि एनर्जी हो, यो पनि एनर्जी हो, यो पनि एनर्जी हो। एनर्जी चाहिँ यी तीनटा भागमा भाग लगाएको, यो पनि एनर्जी नै हो, यो पनि एनर्जी नै हो। यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसर हुनै पर्छ। यो इन्थाल्पीको एच भनेको के हो त, इन्थाल्पी। ई भनेको के हो, इन्टरनल एनर्जी। पी भनेको प्रेसर, एच भी भनेको भोल्युम। अब चेन्ज इन इन्थाल्पीको बारेमा, चेन्ज इन इन्थाल्पी भनेको के हो त भनेर सोद्धाखेरि चेन्ज इन इन्थाल्पी भनेकै के हो, त्यो कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इफ डेल एच इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1, यो डेल 2 भनेको फाइनल स्टेटको इन्थाल्पी हो, डेल एच भनेको इनिसियल स्टेटको इन्थाल्पी हो भने डेल एच इज इक्वल्स टू इन्थाल्पीलाई क्यालकुलेट गर्ने तरिका के हो त, H2 भनेको E2 प्लस PV2, P कन्स्टेन्ट हुन्छ, माइनस E1 प्लस PV1। E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1 इज इक्वल्स टू, यसलाई अलि ओरतिर ल्याउँ, यसलाई अलि परतिर ल्याउँ, E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1 माइनस PV, यो PV2 PV1 माइनस PV1 इज इक्वल्स टू डेल E प्लस P डेल V डेल एच। अर्थात जब चेन्ज इन इन्थाल्पी हुन्छ तब सो यो इक्वेसन योसँग फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको इक्वेसन के हो त, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स डेल Q इज इक्वल्स टू डेल E प्लस P डेल V। यदि यो र यो सेम छ भने यी दुईटा पनि सेम रहेछ, अर्थात डेल एच भनेको के हो भने थर्मोडाइनामिक्सको क्यू, थर्मोडाइनामिक्सको क्यू हो रहेछ। यसलाई डेल लेखिरहनु पर्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ। अर्थात सो द्याट दिस इक्वेसन सोज द्याट दिस इक्वेसन सोज द्याट enthalpy change is equal to the amount of heat absorbed by the system, the amount of heat absorbed by the system। रिलेसन बिट्विन डेल ई डेल एच एन्ड डेल एन, डेल ई र डेल एच को रिलेसन जनाउनको लागि कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो त, यहाँदेखि लिएर यहाँबाट यो इन्थाल्पीको इक्वेसन यो पुरै गरेपछि यहाँनिर डेल ई र डेल एच को बिचमा रिलेसन देखिन्छ। दिस इज फर्स्ट डेरिभेसन। फर्स्ट कन्डिसनमा डेल एच इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1 गर्नु पर्यो, जसमा H2 भनेको E2 प्लस PV2 हुन्छ, माइनस E1 प्लस माइनस PV1 हुन्छ, इज इक्वल्स टू डेल E प्लस P डेल V। डेल H इज इक्वल्स टू
यसरी डेल डेलको रिलेसन निकाल्दाखेरि डाइरेक्टली डेल ई र डेल एचको बिचमा रिलेसन के छ भन्दाखेरि एच इज इक्वल्स टु डेल ई प्लस पिभी छ भने यी दुईटाको बिचमा डेल डेल हालेर आएको होइन, यसरी आएको र यो रिलेसन देखाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा यी दुईटाको बिचमा रिलेसन भयो। अब अर्को रिलेसन कसरी देखाउने त पी एनको बारेमा, त्यसको लागि पी डेल भीलाई लिने। हामीलाई थाहा छ पिभी इज इक्वल्स टु एनआरटी। मानौ P1 V1 इज इक्वल्स टु N1 RT। P कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने P V1 इज इक्वल्स टु N1 RT, P V2 इज इक्वल्स टु N2 RT। अर्थात् अब P V1 माइनस P V2 गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, P V2 माइनस P V1 गऱ्यौँ भने N2 माइनस N1 टाइम्स RT आउँछ इज इक्वल्स टु P डेल V इज इक्वल्स टु डेल एन आरटी, यस्तो आउँछ नि। त्यसैले डेल एच इज इक्वल्स टु डेल ई प्लस डेल एन आरटी। सो रिलेसन बिट्विन डेल ई डेल एच एन्ड डेल एन इज डेल एच इज इक्वल्स टु डेल ई प्लस डेल एन आरटी। अर्को भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट टपिक जसबाट न्युमेरिकल पनि फसिरहन्छ, जसबाट डेरिभेसन पनि आइरहन्छ, त्यो भनेको हेस ल अफ constant heat of summation. This law states that enthalpy change of a chemical reaction is either the reaction complete in single step or in multiple steps. Enthalpy change of a chemical reaction is same either the reaction complete in single step or multiple step. यदि A बाट यहाँनेरि B बन्छ, B बाट C बन्छ, C बाट D बन्छ र D बाट E बन्छ भने यहाँनेरि यो पाथ 1 हो, यो पाथ 2 र यहाँनेरि H1 छ हिट चेन्ज इन्थाल्पी, H2 छ, H3 छ, H4 छ र यहाँ डेल H छ भने according to this law del H is equals to del H1 plus del H2 plus del H3 plus del H4. अर्थात the enthalpy change in a chemical reaction is same either the reaction complete in single step or in multiple steps. The enthalpy change is same in single step or multiple step. Enthalpy change छ नि, enthalpy हैन, enthalpy change del H र H को बारेमा अघि नै पनि कुरा भइसक्यो। Enthalpy change is same in single step or multiple step. Del H is equals to del H1 plus del H2 plus del H3 plus del H4. अर्को टपिक आउँछ किर्चअफ इक्वेसन। किर्चअफ इक्वेसन भनेको दुई खालका हुन्छन्, एउटा एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम र एउटा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर वाला। र कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भन्ने बित्तिकै इन्टरनल एनर्जीको कुरो गर्ने या फिर फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको डीक्यू को कुरो गर्ने। अर्थात् भोल्युम कसको भाइ हो, इन्टरनल एनर्जीको भाइ हो। वेयरएज कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, किर्चअफ इक्वेसन एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भन्ने बित्तिकै द हिट कन्टेन्ट इन अ सिस्टम एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर इज कल्ड इन्थाल्पी। त्यसैले इन्थाल्पीको बारेमा मात्रै यहाँनिर कुरो हुन्छ। किर्चअफ इक्वेसन कसरी डिराइभ गर्ने, फाइनल स्टेप माइनस सेकेन्ड इनिसियल स्टेटमा सब्ट्र्याक्सन गर्ने र त्यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु टेम्परेचर डिफ्रेन्सिएट गर्ने, यु विल गेट CV and CP value. At constant volume, the heat of a reaction at constant volume is denoted by symbol del E and calculated as del E is equals to E2 minus E1. So we are going to differentiate between del E is equals to E2 minus E1. This goes under double differentiation with respect to temperature, with respect to temperature, with respect to temperature. Now this is E2 by E1, dE2 dE1. We know that CV is equals to E by dE by dt. So d del E, यसमा चाहिँ फेरि यो dE by dt लगाउन मिल्दैन किनभने यहाँ d फेरि डेल आइरहेको छ, त्यसैले यसमा मिल्दैन। इज इक्वल्स टु यो भनेको के हो त, CV2 माइनस यो भनेको के हो, CV1। नाउ d del E is equals to CV2 minus
minus CB 1 times dt, right? Now d del E is equals to टेम्परेचर अब कतिदेखि कतिसम्म भेराइ गरिरहेको छ त्यसमा भर पर्छ। दिस टेम्परेचर इज भेराइङ फ्रम, यसलाई हामी डेलसिबी लेखिदिइहालौँ किनभने यी दुईटाको बिचको डिफ्रेन्स हो। र टेम्परेचर इज भेराइङ फ्रम डिटी कतिदेखि T1 देखि T2 सम्म टेम्परेचर, यो T1 देखि T2 सम्म टेम्परेचर। सो इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर T2 minus internal energy at temperature T1 is equals to del CV यहाँ चाहिँ T पहिले डेरिवेसन गर्ने, यसको डेरिवेसन T नै आउँछ, T1 to T2 और डेल E T2 minus डेल E T1 is equals to del CV times T2 minus T1 आयो। So this is called Kirchhoff equation for constant volume. Kirchhoff's equation for constant volume। और constant pressure में enthalpy को बारे में कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। What is enthalpy? Enthalpy is the heat content of a system at constant pressure. The heat of reaction at constant pressure is denoted by symbol del H and is calculated as H2 minus H1. So differentiating on both sides with respect to temperature, we get dH2 by dt minus dH1 by dt. At constant pressure यसरी लेख्न पनि मिल्छ, at constant pressure यसरी लेख्नुपर्छ होला सायद, यहाँनेरि at constant volume, at constant volume, at constant volume। अब यहाँ के हुने पर्यो, we know that dH by dt, d del H by dt हैन नि फेरि, dH by dt is equals to Cp because heat content of a system is called enthalpy and enthalpy for temperature is Cp, molar heat capacity at constant pressure. So d del H by dt is equals to Cp minus Cp, this is Cp2 minus Cp1, d del H by is equals to del Cp times dt. So integrating with respect to temperature varying from T1 to T2, this is constant, so it goes out. Del H at temperature T2 minus del H at temperature T1 is equals to del Cp, C यो P सानो times T varying from T1 to T2, therefore del H at T2 minus del H at T1 is equals to del Cp times T2 minus T1. This is Kirchhoff equation for constant pressure. अब किर्चफ इक्वेसन एट कन्स्टेन्ट प्रेसरमा र किर्चफ इक्वेसन एट कन्स्टेन्ट भोल्युममा के फरक पर्यो त भन्दाखेरि एउटा डेल एच युज भइरहेछ प्रेसरमा, यतातिर डेल ई युज भइरहेछ भोल्युममा, यति नै हो। किर्चफ इक्वेसन भनेको यस्तो टाइपको इक्वेसन हो, अर्थात् यस्तो खालको इक्वेसन। रिलेसन बिट्विन Cp एन्ड Cv, सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ C जसको मतलब मोलर हिट क्यापेसिटी हो। मोलर हिट क्यापेसिटी केले दिने गर्छ, हिट एक्सचेन्ज dq बाई dt ले पर टेम्परेचर यसरी दिने गरिन्छ। भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ, dq इज इक्वल्स टु de प्लस p dv, डाइरेक्टली यो त डिफ्रेन्सिएटेड चिज हो, यसले डाइरेक्टली यस्तो भन्छ। भने अब यसमा के गर्ने, C
dq by dt विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर dE by dt हान्दिने यतातिर पनि प्लस pdv by dt हान्दिने यतातिर पनि। अब हामीलाई थाहा छ यो भनेको 0 किनभने चेन्ज इन भोल्युम एट कन्स्टेन्ट भोल्युम यो हामीले के गरिरहेका छौँ एट कन्स्टेन्ट भोल्युममा लिएर हेरिरहेका छौँ। अनि एट कन्स्टेन्ट भोल्युममा लिँदाखेरि यो v अनि भोल्युम कन्स्टेन्ट भयो अर्थात् यो कन्स्टेन्ट छ र यसको डेरिभेसन गर्दैछ। कन्स्टेन्टको डेरिभेसन गर्दाखेरि के हुन्छ जुन चिजको डिराइभ गर्नुपर्छ हो त्यो नै 0 भएपछि यो त्यसले सबै चिजलाई 0 बनाइन्छ यो 0 भयो। त्यसैले dq by dt इज इक्वल्स टु dE by dt यति नै हुँदो रहेछ। dq by dt भनेको के छ c भोल्युम एट कन्स्टेन्ट भोल्युम इज इक्वल्स टु dE by dt। cb को रिलेसन यसरी निस्किन्छ। अब त्यसरी नि युजिङ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स dq इज इक्वल्स टु dE प्लस pdv। त्यसरी नै dq ओपन dt इज इक्वल्स टु dE ओपन dt प्लस pdv ओपन dt। अर्थात् यो भनेको के हो त c हो एट कन्स्टेन्ट प्रेसर लिएको छौँ भने dE ओपन dt प्लस प्रेसर कन्स्टेन्ट छ अर्थात् यो भ्यालु कन्स्टेन्ट छ dV कन्स्टेन्ट होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो भ्यालु बची नै रहन्छ बाई dt भएर। यसरी cp यसरी निस्किन्छ cv यसरी निस्किन्छ। अब यी दुईटाको बिचमा रिलेसन यो cp लाई अझै अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चिज थाहा छ हामीलाई h इज इक्वल्स टु e प्लस pv अर्थात् dh by dt इज इक्वल्स टु dE by dt प्लस pdv ओपन dt एट कन्स्टेन्ट प्रेसर हुन्छ नि त इन्थाल्पी भन्ने कुरो। यो चिज र यो चिज म्याच भइरहेको छ नि जसको कारणले गर्दाखेरि यो यतापट्टिको र यो यतापट्टिको पोर्सन म्याच भइरहेको सेम टु सेम भइरहेको कारणले cp भनेको के रहेछ त cp इज इक्वल्स टु dh by dt हो रहेछ है। cb भनेको के रहेछ dE by dt रहेछ। dE by dt हामीले त्यतिकै राखिराख्यौँ। यो चाहिँ दिस इज द रियल रिलेसन अफ cp एन्ड cv दुईटै फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सबाट आएको एउटा एट कन्स्टेन्ट भोल्युम दुईटै फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई लेख्ने त्यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु टेम्परेचर डिफ्रेन्सिएट गरेपछि एउटाबाट भोल्युमको कारणले गर्दा 0 आउँछ अर्कोपट्टिबाट 0 आउँदैन जस कारणले गर्दा यस्तो भ्यालु आउँछ। यस्तो भ्यालु आयो जुन चाहिँ dh by dt सँग ठ्याक्कै बराबर हुन्छ र यी दुईटा यो भनेको मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर। अब मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर यतिकै रोकिँदैन यसबाट पनि अझै हिसाब अगाडि बढाउन मिल्छ। अर्थात् भन्नुको मतलब के हो भने dh by dt भनेको के हो त dh ओपन dt भनेको के हो त भन्दाखेरि dE ओपन dt यो भ्यालुसँग म्याच भइरहेको छ प्लस pdv ओपन dt। pdv भनेको के हो त pdv इज इक्वल्स टु dE ओपन dt प्लस pdv भनेको nRT pdv इज इक्वल्स टु nRT यदि 1 मोल लिइरहेको छ भने RT अर्थात् pdv भनेको RT डिवाइडेड बाई T रहेछ राइट डिवाइडेड बाई dt रहेछ। अब T को फेरि डिफ्रेन्सिएट गरेपछि के हुन्छ 1 आउँछ भ्यालु T डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु 1 ओभर dt dE ओपन dt प्लस R कन्स्टेन्ट बाहिर निस्क्यो के भयो त dh ओपन dt भनेको cp हो cp इज इक्वल्स टु dE ओपन dt भनेको cv हो cv प्लस R अर्थात् फाइनल्ली हाम्रो रिलेसन के निस्क्यो त cp माइनस cv इज इक्वल्स टु R
This is the relationship between CP and CV. फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडाइनामिक्स, फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडाइनामिक्स, फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडाइनामिक्स अनुसार प्रूभ गर्ने कि CV भनेको DE/dt हो। फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडाइनामिक्स अनुसार प्रूभ गर्ने कि CP भनेको DH/dt हो। CP भनेको DH/dt हो र DH/dt लाई आफ्नो इन्थाल्पीको इक्वेसनमा राखिदिने र इन्थाल्पीको इक्वेसनमा राखिदिएपछि जुन PdV रहेको हुन्छ त्यो PdV RT मा चेन्ज हुन्छ, T dt सँग डिफरेन्सिएट भएर उड्छ अर्थात् 1 बन्छ अनि R मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा DH/dt अर्थात् CP = DE/dt अर्थात् CV + R। एन्ड फाइनल रिलेसन CP - CV = R यसरी आउँछ। दिस इज अल अबाउट द डेरिवेसन्स अफ थर्मोडाइनामिक्स।